ذیشان ملک صاحب، یہ ان کی جانب سے بیسکلی یہ تصویر جو ہے وہ شائع کی گئی ٹویٹر کے اوپر. میں نے ابھی پچھلے ویلاگ کے اندر آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ نیلے ہیں. یہ ان سے زیادہ آپ کو بیوقوف کوئی نہیں ملے گا. نون لیگ سے زیادہ بیوقوف آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ اپنے پاؤں پہ خود کو مارتے ہیں. یہ خود کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار، بلکہ ایک بیل نہیں 4-5 بیل آ کے مجھے مارے. ایک سے مجھے سکون نہیں ملے گا. مجھے مارے، کٹے، سن مارے، لاتے ٹھوٹے مارے، تب مجھے مزہ آئے گا. تو یہ ان کی بے وقوفیاں ہیں کہ اس قسم کی تصویر خود جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں کہ جناب سانو جوتیاں مارو، تاری بڑی مہربانی. بڑی دیر ہو گئی، سن 10-15 دن ہو گئے سانو جوتیاں نہیں پہ، سانو جوتیاں مارو بیٹھ کے. مسلم نون کی اچھی خاصی ستری کلاس ہو رہی ہے پچھلے 12 گھنٹے سے، جب سے یہ تصویر جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. اچھی خاصی ستری ان کی کلاس ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاؤز وقفہ اس وجہ سے لیا تھا، بیچ میں وہ باجا بول رہا تھا، پتہ نہیں یہ ٹک ٹاک کا تھا یا فیس بک والوں کا تھا. تو ٹک ٹاک تو معافی دے دیتا، فیس بک نہیں معافی دیتا، تو پھر اسٹرائک لگ جاتی. تو اگر لگی تو ہم کاٹ دیں گے. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہان پاکستان میں قربان عمران خان کامن کیا ہے ڈیٹی پولیٹکس آف پاکستان یوٹیوب چینل والوں نے، وہ بھی اپنائیے گا. اچھا جی، بات کرنی ہے ایک ٹاپک کے اوپر ہی. اس سے پہلے صرف ایک کا تعارف کروانا ہے. یہ 28 اگست 1994 کا واقعہ ہے. میں کراچی گیا، ہمارے جگر جان جج صاحب تھے، اللہ جنت نصیب کرے، اقبال اوان صاحب بہت اچھے تھے، بہت خیال رکھتے تھے. اچھا جی، وہاں پہ گئے تو ایک بندہ آیا، اس نے تنی سے اوپر پینٹ پہنی ہوئی تھی. وہ پرانا فیشن جو ہوتا ہے نا، چارلی چپلن والا، یا ایک اور انڈیا کے جو مزاحیہ اداکار ہے جو 60 کی 70 کی دہائی میں تھا، وہ والا وغیرہ وغیرہ. تو تنی سے اوپر اس کی باندھا ہوا فیشن تھا وہ. تو بیل باٹم ٹائپ چیز تھی. میں نے کہا یہ کیا چیز پہنی؟ تو ایک منشیات فروش کا کیس لے کے آیا ہوا تھا. تو ہو رہا تھا، اچھا یہ کر دو، اچھا وہ کر دو، اچھا چلو یار چلو ملک صاحب کچھ کر دو، کچھ کم کر دو. اچھا چلو جرمانہ کر دو، سزا کر دو، کم جرمانہ کر دو، جو 6 مہینے کی وہ سزا ختم کر دو. عوان صاحب نے کہا کہ وہ کر دیتے تو پھر بیچ کے تو پورے کر دے گا. تو نہیں، میں جرمانہ معاف کر دیتا ہوں، سزا یہ کاٹے گا اس کو سالے کو اندر. سالہ اس نے کہا تھا، جج نے سالہ کہا تھا اس کو، اس سالے کو اندر بند رکھو گے. تو پنجابی تھا تو سرگو دیکھا تھا، موڑا وان تھی، لیکن وہاں جا کے ان کے ساتھ رچ بس گیا تھا. کہہ رہا تھا عوان صاحب نے ان کو کہا کہ میں جرمانہ معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو تھوڑا بہت کروں گا میں ابھی جمع کروا دوں گا خزانے میں اپنے پلے سے، لیکن اس کو میں نے 6 مہینے نہیں سال اندر بند کرنا ہے. تو یہ حسن اظہر رضوی صاحب جو ہے نا، یہ وہ اس منشیات فروش کے وکیل تھے. ہاں جی، یہ میں نے تاریخ بھی آپ کو بتا دی. ان کا کڑم ہے، اس کی بیٹی بیائی بھی ہے، یا بیٹی یا بیٹا، محمد علی مظہر. اچھا جی، یہ بھی جج ہے، حسن رضوی بھی جج. وہ جو 7 بغیرت کٹے کیے ہوئے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے موت سے، جو پوٹی سے بنے ہوئے جج 7، وہ ان میں یہ حسن رضوی بھی ہے، محمد علی مظہر. اب ہم نے محمد علی مظہر کی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے. یہ غالباً ستمبر اکتوبر 2006 کا واقعہ ہے. میں میر شکیل الرحمان جو گروپ ایڈیٹر، جو گروپ چیف ایڈیٹر جو تھے نا، ان کا میں تھا لٹیگیشن کے حوالے سے. دیکھو کتنے وہاں سے میرے بڑے تعلقات بنے تھے. میر صاحب آئی لو یو ٹو. اچھا جی، پھر کیا بات، پرچے درج کرانے تو وغیرہ. بدماشی کے لیے انہوں نے ایک اور رکھا ہوا تھا. ہاں جی، وہ ایک اور رکھا ہوا تھا. تو چشتی تھا وہ، اور وہ قریشی تھا، 2 بندے تھے. تو وہ بدماشی کے لیے رکھے تھے. ہاں جی، فزیکل بدماشی، بندہ اٹھا بھی لاتے تھے. ہاں جی، تو وہ آپ کو پھر اب میر صاحب کی تو ہم نے کرتوتے نہیں نا باہر بتانے. اچھا جی، تو وہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو ایف آئی آر درج کرانی تھی بڑے پنے کا بندے کے خلاف، میر صاحب کے بیاف کے اوپر میں ایف آئی آر درج کرا. صداقت کلینک ہیروین کا علاج کرتا، تو ہیروین ہی بیچتا تھا وہاں. سروس اسپتال کے ساتھ پٹرول پمپ میں مرزا صاحب کا
मर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वाहिद मैंने और भी देखे होंगे, वाहिद बंदा था, कहता मेरा एक बेटा, मैंने यहाँ से पेट्रोल में से कमाया तो क़यामत वाले दिन वो पेट्रोल इसके ऊपर बढ़ के तो आग लगेगी, मुझे तो लगेगी, मेरे बेटे को भी लगेगी। इतना ईमानदार था। उसके पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने था सदाकत के क्लिनिक, अपुआ कॉलेज फॉर गर्ल्स के साथ। तो हीरोइन बेचता तो लड़कियों को भी बेचता था वो साला, वो भी साला में तो साहब बन गया। तो FIR दर्ज कर रही थी तो मुझे आया टेलीफोन कराची से, डायरेक्टर लेवल के बंदे का, वो मोहम्मद अली मज़हर साहब आएंगे एडवोकेट साहब, तो उनको भी वो ड्राफ्ट FIR का दिखा देना। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब जो अब हरामी ये पिल्ला बैठा हुआ ना, रेस्क्यू करता है, जहाँ पे फंसता है ख्वाजा आरस तो रेस्क्यू करता है। अच्छा नोट कर लो, बाद में जवाब दे देना, अच्छा नोट कर लो, बाद में जवाब दे देना। ये वो है हरामी, उसकी मैं कितना काबिल ही मैं आपको बता रहा हूँ। आए तो मैंने FIR दर्ज कराई है, बखिदमत जनाब SHO शादमान तो फलाना तो फलाना। वो ठीक होएगा, आपने जो किया तो ठीक होएगा। अच्छा यार उर्दू में अच्छी नहीं लगती यार, इंग्लिश में कराओ, मीर साहब का मेज होएगा। मैंने कहा मीर साहब उर्दू या इंग्लिश से मीर साहब को फ़ायदा हो जाएगा कोई? तो नहीं जी नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर आप कर दो, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है जी। ये वहाँ पे आया था, कौन सा दफ्तर इसको मिला था, छत के ऊपर, जिसको हम पंजाबी में ममटी कहते हैं ना, कि बारिश पड़ जाए छत पे सो रहे तो मंजियाँ खड़ी कर देते। उसके अंदर आमतौर पे ना प्लस्तर होता, तो बिजली का स्विच भी लटक रहा होता, तो ना कोई पक्का होता, तो छोटा होता, वो 10 फुट की छत नहीं होती, वो 8 फुट की होती ममटी, आप लोगों ने देखी हुई है। उसको क्या बने, उस ममटी में इसका दफ्तर बना के दिया था लाहौर जंग ग्रुप ने। तो इसकी प्लेट भी बाहर लगी हुई थी। तो वहाँ पे मैं ही गया, क्योंकि सीनियर आ रहा है, वो कराची से आ रहा है, कराची से आ रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ 2006 की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त से ही मीर साहब मुझे जज लगवा रहे जी, मीर साहब मुझे जज लगवाने लगे, जज लगवाने, ये उस वक़्त का जज बन रहा है। इसने फिर कराची फ़ोन किया कि ये अभी हम जो है ना आपको कर रहे हैं, लड़की थी उधर लौट गया, अच्छा हम आपको कर रहे हैं एक ये, तो इसको उर्दू में है, इसको इंग्लिश में करके तो भिजवा दो। ये इतने काबिल है, आपने मुझे कराया कि मुझे तू डिक्टेट करा, मैं करवा देता हूँ। अच्छा इसको करवा दो, तो करके तो मुझे भेजो, अभी भेज दो, ईमेल कर दो, या इनके फैक्स नंबर पे करना, तो जर्नल फैक्स पे ना करना, ये बहुत ख़तरनाक है, मीर साहब किया, तो इधर से ही करना, तो या फिर बता देना, तो ये कर लेंगे, लिख लेंगे। अच्छा जी, तेरी सेक्रेटरी सी भी तू लिख, हैं जी, तो वो जो उसने किया तो लिख दो। इसको लिखना भी नहीं आ रहा था, उसने थोड़ी कोशिश की तो उसको लिखना भी नहीं आ रहा था। ये जज हमारे क्या मुकद्दर में लगाए हैं, मीर साहब ने ऐसे तो नहीं अपने फ़ायदों के लिए किया हुआ था। सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के केस फंसे हुए हैं ना कराची लाहौर में, समझा करें। हाँ कल्ले मीर साहब नहीं खाते, बाकी भी खाते, कल्ले तुसी मीर साहब को गालियाँ देना शुरू कर दो। फिर मुझे कह रहे आप लिख लो। मैंने कहा अच्छा जी लिखाओ, उधर से बोल रही थी, वो मैंने फंसा ही ली थी, इसकी सेक्रेटरी फंसा ली, कितने साल उसके साथ हेलो 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 करते रहते थे। कराची गया तो मिल के भी आया था, वो नहीं किया काम, वो मौका भी नहीं मिला तो किया भी नहीं। अच्छा जी फिर क्या बात है, उसने लिखाना शुरू किया, ये करके तो लिख रहा था, तो ये पास बैठा हुआ था, तो कहते मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, तो मैं तो मना किया था डॉक्टर ने दिल की वजह से, तो वैसे डब्बी पड़ी हुई थी मेरे कुलीग की, तो इसने उसमें से गोल्ड लीफ का सिगरेट निकाल के तो पीना शुरू कर दिया। उस स्टाइल से लग रहा था कि इसको पीना नहीं आ रहा था, कभी इस तरह करके पीता, कभी इस तरह करके पीता था, कभी यहाँ करके दल्लों की तरह पीता था। मैं कह यार कोई साइकी केस हैगा, साइकी केस है। बस किससे सुना रहा है कि मीर साहब मुझे बुलाते थे, शाम को बुला लेते तो सुबह छोड़ते थे, वो तो मुझे भी किया था, उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, सुबह 3 बजे बारी आई थी, बाहर बैठे ऊँग रहे थे, तो वो रात का रहिएगा मीर साहब जो है ना, रात का रहे, तो वो ये शो करना चाह रहा था, हम दोनों 12-12 घंटे बैठे बातें करते हैं,
जब तुझे बुलाएगा 12 बजे तो फिर 6 बजे छोड़ेगा, उसके मुकदमे जो तू वहाँ पे डील कर रहा था, मुझे जज बनाना है। ये है हमारे आईनी सरबराह पामीन, तो उसके साथ जज दिए हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी ऐसे ही चाहिए था। इसकी और भी बातें बता सकता हूँ, जो लड़की ने कराची जाके ये बताई थी कि ये सप्लायर भी है, तो किस किस को वनीज़ा अहमद याद रखना, बहुत खूबसूरत, मैं भी बढ़ा दूँ। वनीज़ा अहमद गूगल पे लिख के देखें कैसी खूबसूरत थी, 6.25 फुट कद की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।